مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البداني، وللحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبو بكر الشيوطي وأصولهما فريما أستاذ أسيد بن أبو بكر الحمصي بنجل، سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب، سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب، أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد، أمي سيدة ليلى بنت حجي موسى، ديانا سري وحجي أمساري وأصولهم وفروعهم، وإلهي خصوصا المرحوم أستاذ كي حجي أمي جعفر صادق، أستاذ فاطمي محي، وصن المرحوم أستاذ حجي رضوان أنور، وصن المرحوم أستاذ فاتور الرزين، وصن المرحوم أستاذ حجي ناصر بكتي، وصن المرحوم أستاذ حجي إمام زركاسي روي وأصولهم وفروعهم، وخصوصا المرحوم Haji Sudirman bin Fulan, Haji Rusman Makmur bin Fulan, almarhum Haji Umar Maskuri bin Fulan, Haji Surasto bin Fulan, Haji Ciptadi bin Fulan, Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Haji Martono bin Fulan, Haji Sudibyo bin Fulan, wa usan almarhum Pak Aris Komaris Andika bin Fulan, Haji Waluyo bin Fulan, Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin bin Fulan, Haji Yatim Wakri bin Fulan. Kita baca Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya. Wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo silakan baca. Halaman berapa sekarang? 71. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asyara hasanatin wa maha anhu asyara sayi'atin wa rafa'a lahu asyara darajatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata rijalil masjid illa bil masjid." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun." Ya, cukup. Jamakan. Artinya, siapa menghadiri sholat berjamaah, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya berangkat dan pulangnya 10 kebaikan dan menghapus daripadanya 10 kejelekan, serta mengangkut baginya 10 derajat. Artinya, tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Iya. Artinya, sholat berjamaah itu adalah rahmat, yaitu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Berjamaah itu rahmat dan perpecahan adalah siksaan. Iya. Wallahu a'lam. Ada pulpen enggak? Usah pinjam pulpen. Enggak ada yang bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Tanggal berapa sekarang? 9. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syahida salatal jamaah kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asra hasanatin wa maha anhu asra sayyiatin wa rafa'a lahu asra darajatin. Jamaah sekalian semua yang hadir pada pagi hari ini, baik orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari, sekarang kita sudah berada di tanggal 9 bulan September. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur kita, bersih dengan takwa kepada Allah, dan semoga Allah jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Kita masih membahas tentang keutamaan salat berjamaah, keuntungan salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah. Nabi menyatakan, man syahida, siapa orang menghadiri, dia hadir salat al-jamaah, yaitu dia hadir untuk salat berjamaah, apa zuhur, apa asar, atau maghrib, atau isya, pagi hari ini subuh, yaitu di masjid atau di musola sama, ya, salat berjamaah. Apa ini manfaatnya, keutamaannya? Kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asra hasanatin. Allah Ta'ala akan menetapkan, apa itu, bagi orang yang salat berjamaah, ketetapan Allah, dhahiban, perginya, raji'an, pulangnya, itu ada manfaatnya tuh. Jadi udah di luar masjid tidak. Ini bukan bicara pahala dalam masjid, pahala datang ke masjid, pahala meninggalkan masjid. Ya, perginya menuju masjid yang dari Cipinang, dari Pulau Gadung, naik motor, naik sepeda, naik mobil, putaran itu jalannya kendaraan, bannya itu, atau jalan kaki, Pak Haji Untung dari Cipinang, Pak Haji jamaah semua yang dari Kebembem dan sebagainya, di jalan kaki. Nah, itu jalan kaki perginya dan pulangnya tercatat ketetapan Allah asr hasanat, 10 pahala. Pergi pulang, perginya 10, pulangnya 10. Sayang, ini pakai sayang ya, kita nggak lihat ini ganjarannya, pahalanya. Jadi Allah tetapkan yang saya bilang, ketetapannya di mana? Di rekening akhirat nanti. Rekening dunia kita nggak lihat, karena ini bukan bentuk duit. Ya, semuanya pahala itu bentuk hal-hal yang gaib yang kita nggak lihat. Jadi kecatat itu, nggak bakal hilang tuh catatan. Perginya 10, pulangnya 10. Bukan pulang pergi ya? Bisa juga pulang pergi. Ada yang mengatakan perginya 10, pulangnya 10. Ya. Ada yang pergi nggak pulang. Ya. Ya Allah, ini pergi pulangnya bisa 10. Dhahiban wa raji'an. Jadi memang semata-mata niatnya itu perginya, pulangnya, motivasinya cuma untuk salat berjamaah, bukan untuk yang lain. Salat berjamaah. Wa mahanu asra sayyatin. Dan dengan sebabnya kita salat berjamaah, terhapus dari kita yang salat jamaah 10 sayyiat, 10 dosa, 10 kesalahan, 10 kekeliruan kita. Ini belum sholatnya, ini baru perginya dan pulangnya dapat hapusan 10 kejelekan kita. Wa rafa'a lahu asra darajatin, dan terangkat derajat orang itu 10 derajat. Saya ada bawa kitab, diuraikan dalam kitab yang saya bawa ini keutamaan besar lagi jamaah. Ya. Di sini Nabi menyatakan, tapi di sini ucapan seorang sahabat.
Dalam kitab ini dikatakan man dawama 'ala salawatil khamsi fil jamaah a'tahullahu ta'ala khamsa isalin. Siapa orang dawam, membiasakan, langgeng terus, mau hujan, mau puyeng, mau demam, mau sakit, tetap. Mungkin kalau dia sakit barangkali apa di belakang, dia batuk-batuk dan sebagainya, tetap dia berjamaah. Udah continue, udah istiqomah. Nabi mengatakan orang yang sudah biasa salat berjamaah, a'ta'allahu ta'ala khamsa khisalin. Allah akan berikan orang itu ada 5 keuntungan besar. Ada 5 keuntungan besar. Apa yang pertama? Awaluha, yang pertamanya, yurfa'u anhu daikul aish. Allah akan angkat dari orang yang suka salat berjamaah kesempitan hidup. Bahasanya kesempitan hidup namanya. Sempit hidup, bisa sempit ekonomi, sempit kena penyakit, sempit kena sengsara, sempit kena galau, sempit ini. Hidup jadi sempit. Bisa ekonomi, duit gak punya, misalnya gitu. Nganggur, total nganggur, sempit kan? Penyakit jadi sempit. Allah akan legahkan, Allah akan angkat penyakit kesempitan hidup. Kalau dia rutin, kalau dia istiqomah, kalau dia continue. Siapa yang menjamin ini? Nabi. Jangan baru 2 kali mendohor sama maghrib berjamaah, mana tetap aja saya sengsara. Ya minum obatnya cuma 2 kapsul, bagaimana mau sehat? Kita kalau mau nyap-nyap istilahnya kepada dokter, habis dulu obatnya. Kan dikasih ya 1 bungkus ada 3 untuk 3 hari, habisin dulu. Kalau udah habis 3 hari selesai semuanya, nah boleh dok, nggak ada perubahan dok, nah, baru minum 3 hari 2 kapsul, baru salatnya zuhur berjamaah sama subuh atau asar berjamaah sama isya, baru nyap mana, bohong ah. Tahu-tahu saya dalam keadaan begini nih. Ini janjinya siapa orang mudawamah. Arti mudawamah continue terus. Ya bukan harus di satu tempat, bukan harus di masjid itu doang. Yang penting dia itu salatnya berjamaah. Waktu masih luas dia ke Babu Salam. Waktu tinggal 5 menit dekat rumahnya. Waktu masih ini. Pokoknya hari itu diusahakan dari zuhur sampai subuh berjamaah. Pertama tadi itu Allah akan berikan adalah kelegahan hidup. Kalau nggak mau berjamaah begitu, sempit hidupnya. Kan dia kaya pak, kan dia hebat. Ya tanyain dirinya. Kita jangan lihat kebahagiaan dari jauh. Kelihatan kebahagiaan dari jauh hampir sama kita lihat gunung. Gunung cakepnya dari mana? Jauh. Kalau kita dengar mereka jamaah kalau lagi kongkoh gitu, ya Allah, bahagian kita. Ya, apalagi musim-musim sekarang ini lagi pestanya politik nih. Jadi orang-orang yang merutinkan berjamaah, Allah akan hilangkan kesempitan hidup, lega itu hidup, enak itu hidup, berkah itu hidup. Yang kedua apa manfaatnya suka berjamaah? Wa yurfa'u anhu adzabul qabri. Allah akan angkat, Allah akan hilangkan, Allah akan jauhkan adalah azab siksaan kubur. Ini paling penting. Hidupnya nggak sempit, masuk kubur nggak disiksa. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, rajinin dulu dah berjamaah terus. Udah kelar sebulan 5 waktu berjamaah, nah pengen dibuktiin, ya Allah matiin ya Allah supaya lihat di kuburan bener apa kagak gitu. Di dunianya Allah berikan kelapangan hidup. Saat dia meninggal dunia ditinggalkan oleh keluarga, kawan, kerabat, famili, tetangga, dia nggak kena azab, dia nggak akan sengsara, dia nggak akan sedih di alam kuburnya, di alam kubur. Saya
berkali-kali memberikan pemahaman kubur yang ada itu bukan segitu kita lihatnya, bukan segitu kita lihatnya. Yang ada mesan di bawahnya itu mah untuk menyimpan badan kita. Dulu ada orang tinggal di Cipinang, rumahnya dekat kuburan. Jadi posisi rumahnya pas di belakang masjid Baitul Mukmin Al Mukminin. Itu kan gali kubur. Mana Pak Ustadz? Orang Jawa, mohon maaf. Mana Pak Ustadz? Di kubur gak ada taman. Saya penggali kubur Pak Ustadz. Katanya lega kuburan. Saya tahu mana katanya. Taman surganya di mana ada kuburan. Saya gali-gali, saya cari-cari. Yang ketemu apa? Gak ada taman Pak. Itu. Jadi dia alam barzah pengen dilogikain, pengen diakal-akalin. Dia pengen lihat bagaimana. Dia kira begini, mungkin digali langsung lega kayak taman mini. Oh iya iya. Ika apa ini? Nanti urusan dunia yang lagi dibahas apa urusan udah bukan urusan dunia, urusan alam barzah. Alam barzah udah nggak bisa dijangkau lagi. Cuman berita informasinya Nabi mengatakan kalau orang beriman matinya itu di alam kubur yang kita lihat tuh dia bahagia. Di mana bahagia dia? Ya dia ngerasain. Ya misalnya nih, misal. Ini contoh untuk mendekatkan aja. Saudara tidur di kasur. Bisa nggak dalam tidur ngimpi bahagia? Bisa. Sebelah kita istri, ngimpi kita zaman dahulu 10 tahun yang lalu ketemu dengan kawan-kawan jalan-jalan sama mantan kita, girang. Sebelah kita dia mungkin ngimpi lagi diubur-ubur anjing. Dua manusia dalam kasur, yang ini senang-senang, yang ini sedih. Dua-duanya mendusin kayak kena jam 2. Dia ketawa, alhamdulillah ya Allah. Mau nyambung lagi susah. Kita mau nyambung lagi, ketemu lagi yang dulu-dulu itu susah udah. Itu contoh kecil. Nah bagi dia kenapa? Dia nangis bener. Aku ketemu ayah tadi, ayah pesan begini lah. Yang satu ketawa-ketawa, yang satu logikain bagaimana itu? Itu masih berada dalam rumah, tidur yang sama. Itu satu contoh. Dia belum di alam barzah, yang rohnya belum Allah cabut, masih digenggam sama Allah. Ada kalanya enak, ada kalanya enggak enak bener. Sampai-sampai kita kalau udah ngimpi yang enak, mau nyambung lagi susah. Coba dah, kita misalnya nih, maaf nih, ini jangan kasih tahu siapa-siapa nih ya. Kita ngimpi ketemu pacar kita yang dulu, mau tinggal di SMP, mau ketemu lagi susah, ngimpi merem-merem kagak ketemu. Enak masalahnya. Kapan tidur? 2 bantal, yang bantal kita, 1 bantal bini kita. Nah bini kita nangis. Di ngimpi mungkin ketemu ayahnya kalau nangis. Kok dalam saat di atas kasur ada yang bahagia, ada yang apa? Sedih. Mau dilogikain bagaimana ini, coba ngimpi gimana? Emang dirasain. Bagaimana? Ya lu mah gak ngerasain. Gua ngerasain, nikmat banget. Ya Allah ketemu dulu. Cerita sama temennya. Kalau sama temannya kan bebas. Kalau cerita sama bininya dicekek leher kita. Wah, Ustaz Zainuddin, ya Allah, enak banget kamu alim. Pak Ishak, ya Allah, gimana tuh ya, gimana? Apa tandanya? Di antara 3 saya tanya, ini takwilnya apa sih? Kok tumben-tumbenan udah hampir dari tahun 84, ketemu lagi 2003. Apa Mas Pak Ishak maksudnya itu impian? Waduh, dia mungkin nganjurkan kamu suruh ziarah kuburannya kali. Kata mualif bukan begitu. Kalau bacaan pentas jangan lupain dia. Zainuddin, wah harus sambung lagi ke family di rumahnya, masa di ibunya. Macam-macam mentakwilnya. Kok bisa mimpi begitu? Itu yang dua-duanya masih ada dalam rumah. Urusan Allah ya Allah, nggak usah kita akal-akalin bagaimana. Lagi juga itu kan kuburan. Yang kedua contohnya ini harus penting dicontohin, jangan sampai
hal-hal begitu. Jadi ragu sampai ada orang waktu dikuburin itu orang pakai ini yang CCTV yang kecilnya kayak lubang kayak kancing, ditaruh dekat kuburan, dari kepala dari kaki ke arah. Dia pengen lihat bagaimana malaikat munkar nakir. Coba jemaah dikuburin, lihat tuh TV di sana, sampai begitu-gitunya. Sekarang kan alam gaib yang ada kita imanin aja. Sekarang udah kecanggihan teknologi, menerobos dia. Apa namanya istilahnya? Ngadu nyali. Coba lihat TV. Dia pengen lihat setan, dia pengen lihat jin di tempat yang ramai dan sepi banget. Dikasih duit kalau bisa berani ngadu nyali, apa istilahnya? Tempat gelap, kamera dibikin bisa melihat, menembus. Nanti kalau teriak baru tim-tim yang lain baru sekarang, jangan sampai dia macam-macam. Dia lihat bagaimana kesepian. Nggak bisa terus begitu. Ini kita alamnya alam zohir. Mereka para jin dan setan alam yang Allah siapkan alam gaib. Apalagi kubur. Dimasukin itu CCTV. Ya Allah, ujung-ujung beritanya nggak ada apa-apa, gambar kagak ada, runyak. Masing-masing punya dugaan. Barangkali ini kali ngenyam, barangkali. Coba lihat lagi, coba gali lagi. Kok nggak ada sinarnya? Kok nggak ada cahayanya? Kok nggak ada gambarnya? Apa-apa? Digali lagi, lempengan kaki mayit. Itu kenapa langsung tuh cerita mengatakan itu papannya udah dalam keadaan angus. Papan mayit yang baru dikubur jam 9 pagi, jam 1:30 itu digali, papannya udah angus. Kata ceritanya ustadz setempat, kalau sana bukan ajengan. Kamu durhaka, kamu ini. Akhirnya yang disiksa adalah orang tua kamu dalam kubur. Tujuannya apa kamu? Mengungkap keadaan alam gaib. Kamu gak percaya dengan alam gaib? Kesian tuh mayitnya tuh. Itu baru papan, tau, dinding ari. Papan yang ada 20 jadi dinding ari. Gimana penghuni dalam? Tobat kalian semuanya. Tubu ilallah. Sekarang pengen diakal-akalin begitu. Bagaimana masuk akal sekarang? Gini aja deh. Ini persoalan penting dicontohin. Si bayi yang saya bilang, waktu mau keluar dari perut ibunya, kan namanya alam kedua, alam dunia. Masih dia alam apa? Alam perut ibu, alam rahim. Mau dilogikain bagaimana? Kata bayi bilang, kamu nanti akan pindah ke alam dunia. Kata berita-berita yang ada dalam perut, baik, alam dunia itu luas. Lah kita masih dalam perut, mana mungkin belum niat. Enggak, aku nggak percaya. Luas di alam dunia, ada Busway di sono, ada Indomaret di sono. Aku nggak percaya, karena belum tahu. Itu bayi, orok keluar kan, melalui apa keluarnya? Rahim. Itu pintunya, gerbangnya namanya rahim. Ini orang di dalam, bayi jangan lihat, dunia kecil itu mah pintu. Maaf banget. Si bayi, si orang yang mana alam dunia, nanti keluar dari sini. Apa tuh? Itu mah kecil. Itu pintu gerbangnya. Nanti kalau kamu melalui situ, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu akan tahu nanti apa di sana. Nah, itu kuburan kayak semacam gerbang alam barzah. Kosononya nggak ada manusia tahu. Baik mengatakan iya setelah keluar kan. Nah, kita udah keluar kan. Kita kan udah keluar, berada di alam dunia. Baru bisa menilai alam pertama, alam rahim kecil dan sebagainya setelah berada di sini. Orang-orang yang ahli surga berada di alam barzahnya, dia bayangkan dunia udah nggak mau nih. Mau nggak kita suruh balik ke alam ibu? Ibu masih ada misalnya udah umur 85, kamu masuk lagi ya ke perut mama. Enggak. Kita bisa nilai kecil, bisa nilai gelap setelah berada di sini. Nanti orang-orang yang mungkin termasuk mudah-mudahan kita di alam barzakh mendapat taman surga, malaikat ingetin, Pak, ingat nggak dulu di alam kedua? Di mana itu? Gitu Pak. Coba nih di logika, kita ingat nggak di alam perut ibu dulu?
selama 9 bulan. Bapak ingat? Enggak tak? Ya Allah, apalagi alam rahim ibu 9 bulan. Hari Sabtu kemarin atau hari Minggu kemarin kita makan apa? Hari Minggu yang lalu? Nggak tahu saya. Minggu kemarin, ini kan hari Sabtu, kemarin kan Jumat, kemarin kan Kamis, terus Minggu kemarin, Bapak baru seminggu. Ingat waktu hari Minggu yang lalu, bajunya warna apa Pak? Makan apa Pak? Lupa saya. Itu baru seminggu, belum sebulan. Apalagi alam rahim pernah kita tinggal 9, nggak tahu. Nanti kita begitu perumpamaannya nih, perumpamaannya. Bapak, kata malaikat bilang, tahu nggak alam dunia? Alam dunia ya. Tunggu dulu di Cipinang, Bapak tinggal. Bumi Putra. Tahu saya. Ingat nggak? Udah dilupain sama Allah dah. Syaraf-syaraf yang ada di otak, memori yang ada, rusak. Rusak udah. Otak yang ada ini udah dimakan belatung. Ingat dari mana kalau udah rusak? Hati kita rusak, jantung kita rusak. Syaraf-syaraf udah habis, udah error. Jadi kita ingat, kalaupun diingat, ada dulu alam dunia, alam begini, enggak mau. Udah saya di sini aja. Nah itu keberadaan di alam kubur, alam barzah, alam raudhah min riyadil jannah, nggak bisa diakalin. Gimana enaknya orang mimpi lagi senang-senang, gimana Pak? Gue yang ngalamin. Jadi kita gimana kita jadi orang beriman? Udah amantu billah, udah kami beriman. Wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim. Semuanya Rasul kita nggak bedain, kita nggak ngalamin mereka, tapi kita beriman. Jadi kembali ke masalah manfaat orang sholat berjamaah, masuk kuburnya nggak dapatkan siksa, ya Allah, tamu agung ini. Udah banyak tuh saya sebutin tadi tuh yang pada meninggal, Pak Bejo, Pak Cip tadi yang pada rajin, yang jam 4 udah di sini, almarhum Pak Bejo udah diam sini, dia lihat dah alam barzahnya. Udah tahu siapa lagi punya Pak Waluyo, Pak, waduh, ya banyak udah saudara kita. Termasuk kita punya guru Kiai Haji Umay Ja'far Shadiq, ya Allah, di An-Nidham saya bacain Fatihah. Dia bukan udah di alam dunia lagi, udah. Alam dunia udah habis, mungkin badannya udah habis. Dia limatin nanti alam barzah bagaimana? Wa nukhrijukum taratan ukhra. Kami keluarkan manusia yang sudah ditaruh dalam tanah, kami keluarkan mereka dalam bentuk yang taratan ukhra. Bentuk mata bukan mata dunia, syaratnya udah lain udah. Nah jadi ini keuntungan faedah, ya keuntungan faedah orang yang sholat selalu berjamaah. Kedua tuh, apalagi ketiga, nggak apa ini nyimpang dikit tapi ada kaitannya sholat jamaah. Yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyamini, nanti mendapatkan kitabnya, catatan di tangan kanan. Gini nih. Nanti yang mana bahagia begini, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu Allah mengatakan. Begini, jamaah. Bayangkan jamaah, tangan dikakuin sama Allah. Jangan lagi di akhirat nanti nggak bisa bukan. Kalau udah stroke, mohon maaf, la'udzubillah min dzalik. Kita mau usah angkat nggak bisa. Kalau Allah matikan syarafnya, Allah matikan yang kiri atau yang kanan, kita mau begini, sian saya kan. Apalagi nanti di akhirat, yang menerima tangan kanan, udah begini aja dah. Itu suratan begini, udah begini, ya Allah. Fasawfa yahsu siapa? Apa terusnya? Bayan qalibu ila ahli masrura. Dia kembali kepada keluarganya, kepada kawan-kawan jamaahnya, masrura, dalam keadaan girang. Gimana kamu? Alhamdulillah. Sini. Nah, baca tuh Waqiah. Ashabul yamin, ashabul yamin. Alangkah bahagia orang-orang yang ada di kanan. Sini. Nanti dah, mudah-mudahan kita hanya doa, mudah-mudahan kita min ashabil yamin mendapat catatan begini jamaah. Siapa itu? Orang-orang yang dahulu masih hidupnya berusaha salat 5 waktunya berjamaah. Yang keempat, apa manfaat keuntungannya? Wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatib. Dia berjembat di siratal mustaqim
bagaikan kilat yang menyambar. Itu artinya apa? Cepatnya dia melewati siratal mustaqim. Kapan? Nanti kita nggak tahu. Nggak bisa, ada nggak masuk akal bagaimana siratal mustaqimnya begitu tajamnya. Kita satu bambu aja, satu pralon suruh nyebrang kiri kanan nggak ada pegangan, nyebur kita. Jadi orang kalau berjembat masuk neraka udah. Bagaimana mau mempertahankan kaki dua kaki? Ya Allah, sampai ada doa ulama-ulama kalau basuh tak kakinya apa namanya? Allahumma ini kan dia kalau Allahumma apa? Ini kaki. Saya lupa tuh. Hah? Kita ini kan basuh nih tangan selama atini kita biyamini wa asibni sabai Allahumma inni a'udzubika. Nah, lempengan kaki ada doa itu. Ya saya lupa dah, suka dibaca lupa. Qadami ala siratal mustaqim yauma tazilu aqdamul munafiqin. Ya Allah, tetap Allahumma sabbit qadami. Allahumma sabbit qadami ala siratil. Ya Allah, netepin ya Allah, jangan sampai meleset ya Allah. Itu keimanan yang paling gaib nanti. Itu keuntungan kita nggak akan berjembat. Itu diberikan kendaraan secepat kilat. Kendaraan apa itu cepat kilat? Wallahu alam. Yang kelima terakhir keuntungan berjamaah, wa yadkhilul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa dipemeriksaan. Kan enak banget itu. Masuk ke Saudi, ke Mekah langsung. Masuk Pak, dari mana ini? Silakan. Ada atributnya, silakan Pak. Enggak selesai. Bawa koper, bawa Pak. Terus dia ya. Yang lain kok enggak, kalau bapak lain. Dari mana ya Pak? Babu salam saja. Yang lain iri nggak tuh? Kita kalau mereka di apa namanya di Jeddah, itu Arab, dia ngobrol. Kita udah lama amat rap. Kita dari jam 2 pagi sampai setengah 4 masih di ngobrol. Nomor 4 jalan lagi. Haji, foto. Itu udah foto begini, ngobrol lagi yang sebelah. Rap. Nanti, ini contoh. Nanti bila kita masuk surga tanpa ada hisab, silakan Bapak, silakan. Ada tim surga, silakan. Dari mana tahunya itu? Allah kasih tahu. Ini orang-orang di dunia selalu nggak meremehkan berjamaah, silakan. Siapa yang kasih tahu? Nabinya. Apa Nabi bohong? Yang bohong caleg. Iya nggak? Mohon maaf nih. Caleg banyak bohong nggak? Ya. Macam-macam calon-calon presiden, bukan saya jelekin. Kalau Nabi nggak pernah bohong, nanti ente penghuni surga nggak dihisab itu diperiksa. Silakan. Ini keuntungan faedahnya sholat berjamaah ya Allah. Nah, Nabi mengatakan dalam bacaan kita, pergi berangkatnya 10 kebaikan, ya pergi pulang kemudian dihapus kesalahan dan diangkat derajat adalah 10 derajat. Yang kedua hadis yang kita baca, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Apa artinya? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Bagaimana jamaah kalau kalimat tidak sempurna? Kurang syarat Pak. Ya Allah. Mintanya 5 foto. Kita kasih 3 foto. Maaf Pak. Semua lengkap semuanya. KTP saya kagak bawa. Ya Allah, KTP ketinggalan di mobil. Pak, ini ada di HP Pak. Iya Pak, yang aslinya aja Pak. Bentuknya aja mana? Ini sama juga enggak bisa bentuknya. Udah ngantrinya udah panjang, subhanallah. Kita ngelalui dari 70 orang. Cuman KTP doang harus bentuk, harus KTP-nya langsung ketinggalan di mobil, di dompet. Ini KTP Pak, ambil dulu Pak. Itu namanya nggak sempurna. Ada sholat yang nggak sempurna. Bila tetangga masjid, sholatnya di rumah. Rumahnya dekat, depan musola, depan masjid, sholatnya di rumah. Nggak sempurna kata Nabi. Yang mengatakan ini Rasulullah, la sholata, nggak sempurna sholat Nabi. Misalnya target sholat itu 100, dia baru 70, nggak sempurna sholat kamu. Mau berjamaah, ya sempurna baru. Secara manusia itu terlalu sombong sih. Sombong lu. Kelas eksklusif lalu di rumah, kenapa sih di masjid nggak mau? Hah? Kalau ada malaikat jadi manusia, sombong masih ente.
Paling hebat karena di kantor hebat harus dihebatin juga. Jangan begitu, ayo nyampur. Nggak mau juga, nggak sempurna salat ente. Ini Nabi mengatakan nggak sempurna salat ente. Lu ruku biar lama dah. Karena salat sendiri rukunya lama. Waduh, 3 jam ruku aja dah. La salata. Kenapa masalah nggak sempurna? Rumah dekat masjid, rumah dekat musola, tetap sholatnya di mana? Di rumah. Kira-kira ini masalah banyak yang begitu. Umumnya orang-orang kaya, Pak. Orang-orang kaya itu yang masih tanda tangan laku nggak mau ke masjid. Saya nggak bisa, Pak Ustadz. Itu apa tuh namanya? Karpet musola itu, aduh, banyak abu, Pak Ustadz. Bekas diinjek-injek orang itu. Diinjek-injek kaki, Pak. Jadi saya ngapa sujud di bekas kaki orang? Aduh, gak boleh itu, Pak. Ya Allah, sombong lu bang lu. Ya Allah, jangan begitu caranya. Nanti di Mekah bukan orang Indonesia doang itu injak-injak ubin Mekah dan Madinah, dari Turki, dari mana, lu cium juga akhirnya. Sombong lu di Indonesia lu. Ya Allah. Bahkan sholatnya bukan di dalam lagi, ada ambal di luar. Jadi kita ini untuk menghilangkan sayap kesombongan, ayo membaru kamu zuhurnya di masjid. Ya di mana kita di kantor berjamaah, menyendiri, ya Allah. Kecuali ada kecuali ya, barangkali uzur, sakit dan sebagainya, atau dia memang mohon maaf diare, atau nggak diare? Apa diare? Berak-berak. Nah di rumah aja dah. Lah bahaya kalau di rumah aja, entah kalau mau pakai pampers. Itu namanya uzur. Udah Pak, Bapak di rumah aja Pak. Kenapa? 5 menit sekali gitu rumahnya Pak. Enggak, Bapak mau ke masjid. Nah, jangan. Yang susah ntar. Ayo, apalagi di depan. Apalagi kalau imamnya baca surah Waqiah. Ayo dah, pret gitu. Itu namanya uzur. Lah uzur enggak. Sehat, merokok sampai 3 batang, ngopi 3 peles. Itu uzur apa sekarang? Ngopi 3 peles. Uzur apa? Ente mau dikasih sakit sama Allah, kaki ente nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Ayo, ya nggak gitu. Ya terserah ente, ayo. Ini banyak orang congkak Pak, orang-orang sombong. Waduh, berjamaah apa? Sudah cukup lah. Aku dengan istriku di rumah. Nabi kalau nganjurkan di rumah, cukup Nabi di rumah doang. Ngapain Nabi bangun masjid Kuba? Tujuannya biar umat nyatu, umat berkumpul di situ. Nggak sempurna. Ada bank nabung sendiri di rumah. Ayo di bank syariah. Enak di situ, aman, dikasih ATM, tinggal gosok, enak. Nabung di rumah. Nah lu, bini lihat, ambil apaan alatnya? Peniti, korek lagi. Korek, kalau nggak pecah, kalau kucing naik, gumprak, nah ketahuan. Udah barang-barang enak. Yang nggak usuh, pahalanya sama. Yang nggak usuh, pahalanya sama. Kita jalan-jalan, duit hilang, ada yang nombokin. Coba kalau jalan sendiri, ayo duit hilang, siapa yang nombokin? Jadi ini tidak sempurna orang bertangga dengan masjid kecuali di mana? Nah, terakhir jamaah, salatul jamaah rahmah. Salat berjamaah itu kasih sayang Allah. Apa sih rahmah itu? Wa ya khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau dihargakan dengan harga dunia, lebih dapatkan rahmat ketimbang dunia serta isinya. Coba dunia serta isinya berapa triliun dibeli? Harganya 100 triliun sama dapat rahmatnya Allah, itu lebih hebat, lebih mahal orang mendapatkan rahmat Allah. Di mana meraih rahmatnya Allah? Salatul jamaah. Kemudian wal jamaatu rahmah. Jamaah itulah membuat orang Allah sayang kepada kita. Rahmatnya Allah bersama jamaah. Tapi wal furqatu adab, ya centang perenang jadi adab masing-masing. Ya Allah, gimana umat Islam bersatu? Jangan teori mulu dah. Mari bersatu umat Islam. Dekat musola, sholat di musola, dekat masjid dah, jangan teori. Mari bersatu. Dekat masjid nggak mau ke masjid. Kalau kata orang Betawi, ngomong mau ember mendingan. Ente orang Padang, ente orang Madura, ente orang Betawi, jangan banyak ngomong. Dekat masjid ke masjid, bersatu. Jangan ributkan dia begini-gini.
Jangan ributkan dia sholatnya subuh ke kunut. Dia kunut, angkat tangan. Dia nggak kunut, lepasin tangan. Enak begitu. Ada yang kekeh, tau nggak kekeh? Sengkek. Islam ngajarin begitu. 4 mazhab itu diajarin kita banyak jalan. Sholat di Mekah, Madinah, emang nggak kunut. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i nggak kunut. Aku berada di mana ya Yusuf? Aku berada di kalangan ulama Hanafiyah. Mereka nggak kunut, aku nggak kunut. Itu namanya bisa menyesuaikan. Nah, rombongan mereka dari kalangan Buya Hamka berada di Bapak Dr. Idam Khalid di Jakarta Selatan. Rombongan dari mereka orang Padang, amin. Amin ya Allah, amin. Menyesuaikan. Buya begini dia. Kenapa Buya? Aku berada di kunut. Cakep gitu. Yang jelek kan sengkek banget, tau nggak sengkek? Apa tuh sengkek? Iya. Kalau kita nggak kunut di Al-Mu'minin, kita nggak kunut. Nah kira doa di Babu Salam kunut, gini, tetap aja begini. Sengkek lo namanya itu. Tahu sengkek? Gitu. Islam tuh bukan ngajarin sengkek. Rahmatan lil. Nah cukup dah ya jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Akhir hayat kita husnul khatimah. Tetap sehat kita untuk salat selalu berjamaah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatuh.